నమస్తే వెల్కమ్ టు ఏబిఎన్ దిక్షూచి. గత 20 సంవత్సరాలుగా మేనేజ్మెంట్, హోటల్ మేనేజ్మెంట్, బీకామ్ కంప్యూటర్స్, బీఎస్సీ ఫుడ్ టెక్నాలజీ, బీఎస్సీ ఫుడ్ న్యూట్రిషన్ కోర్సులలో ఎంతో మంది విద్యార్థులకు ఉపాధి అవకాశాలు కల్పిస్తూ విద్యారంగంలో అగ్రగామిగా పేరుగాంచిన సంస్థ సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్. ఈ విద్యా సంస్థలో చదువుకున్న విద్యార్థులు ఇప్పటికే దాదాపు 20,000 మందికి పైగా దేశ విదేశాల్లో ప్రముఖ 5 స్టార్ హోటల్స్, మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్, ఏవియేషన్ ఇండస్ట్రీస్, కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్, ఫుడ్ ఇండస్ట్రీస్, ఫార్మాస్యూటికల్ ఇండస్ట్రీస్, గవర్నమెంట్ మరియు ప్రైవేట్ సంస్థల్లో క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్స్ ద్వారా ఉన్నత ఉద్యోగులుగా స్థిరపడ్డారు. విశాఖపట్నంలోని ద్వారకానగర్ మరియు సాగర్ నగర్లో, హైదరాబాద్లోని ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్స్, రామ్నగర్, మియాపూర్, శేరింగంపల్లిలో 5 క్యాంపస్లను సన్ ఇంటర్నేషనల్ విజయవంతంగా నడుపుతూ విద్యార్థులకు మంచి భవిష్యత్తును అందిస్తుంది. సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ కోర్సుల యొక్క ప్రత్యేకతలు, వాటి వల్ల భవిష్యత్ ఉపయోగాలు మనతో చర్చించడానికి సన్ ఇంటర్నేషనల్ క్యాంపస్ హెడ్ క్రాంతి గారు మన దగ్గర ఉన్నారు. వారితో చర్చించే ముందు సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ యొక్క ఫెసిలిటీస్, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్లను ఏవి రూపంలో చూద్దాం. Never serious about life. My careless attitude was a concern for my people. Luckily, I studied at a great place, and that made all the difference. Today, I'm the master chef at a 5-star hotel and serving my first guest. Today is my big day. This is the bright side, thanks to Sun. I'm always at the forefront of breaking conventions, thinking beyond the obvious. That made me go against my parents' wishes and choose business management. Today, I'm a successful manager presenting the company's sales strategy. Today is my big day. This is the bright side, thanks to Sun. Everyone dreams of making it big in life, but only a few make it to the top because they are fortunate to be at the right place at the right time. That makes their future bright. This is where dreams are built. And I still remember my first day of college. My first day was filled with surprises. I was overwhelmed by the director's inspirational message and warm welcome. It felt like a family bonding, and I was happy to be a part of the Sun family. I was always in a playful mood and chopped the vegetables the wrong way. It was tough to focus on work. When I tried, I picked up the wrong tool. At Sun, we are blessed to have teachers who strive for our perfection. My first time in a group discussion was feeling so nervous. I had a lot to say but couldn't. Our director advised me to have a good eye contact with others in the group. That boosted my confidence and made others attentive. These seeds of motivation at Sun made me a great speaker. Sun believes in the real spirit of Atithi Devo Bhava and trains us on the art of welcoming guests and front office management in a real environment. This is where the classroom theory meets practical exposure. The interactive classroom sessions inspired hope, ignited imagination, and instilled a love of learning. We enjoyed and savored every bit of it. Our professors had answers to all the questions to come. A good ambience sets the right mood. At Sun, we were trained to create a better one, and sometimes even the best. The excellent lab facility kept us in sync with technology and made us better managers. Good health starts with good food,
The Food and Nutrition Lab works on this principle to make the world a healthy place. The mock restaurant setup gave more practical insights into the world of hotel management. An investment in knowledge pays the best interest. We constantly improved our learning curve with the wealth of books in the library. We all make mistakes, but the faculty at Sun ensures that you learn from your mistakes and become experts. The guest lectures at Sun motivated and transformed us into future leaders. They also left us with many fond memories. Food presentation is essential to the success of a dish, and we perfected it. The college encouraged us in cultural and sports events that built a well-rounded profile. The mock interview guidance made us placement ready. Industry experts gave valuable inputs to work on new ideas. The corporate internships helped us build a successful career. We were at the right place at the right time and fulfilled our dreams. We followed the sun's path, and now success follows us. Sun International Institute of Tourism and Management. Visakhapatnam, Rishikonda, Hyderabad. సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ కోర్సుల యొక్క ప్రత్యేకతలను క్యాంపస్ హెడ్ క్రాంతి గారిని అడిగి తెలుసుకుందాం. నమస్తే క్రాంతి గారు. నమస్తే అండి. క్రాంతి గారు, సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ అసలు ఏ కోర్సులను అందుబాటులో ఉంచుతుంది? అవునండి, 10th తర్వాత మా కాలేజ్లో కనుక జాయిన్ అవ్వాలి అనుకుంటే మా దగ్గర 5 years ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్ ఉందండి. 2 years ఇంటర్మీడియట్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చదువుకుంటారు, ప్లస్ 3 years కూడా హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చదువుకుంటారండి. ఆల్ టుగెదర్ 5 years. 4 years మాత్రమే మన కాలేజ్లో ఉంటారు. 1 year కంప్లీట్గా ట్రైనింగ్కి వెళ్ళిపోతారు. ఫీజు కూడా మీరు 4 yearsకి పే చేస్తే సరిపోతుందండి. అలాగే డిప్లొమా ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్, ఇట్స్ 1.5 year కోర్స్. అంటే 10th కంప్లీట్ చేసిన స్టూడెంట్స్కి ఇదొక అద్భుత అవకాశం అని చెప్పొచ్చు. 1 year కాలేజ్లో చదువుకుంటారు, 6 months ట్రైనింగ్కి వెళ్ళిపోతారు. ఇంటర్మీడియట్లో ఎంపీసీ, ఎంఈసీ, సిఈసీ అలాగే బైపీసీ స్టూడెంట్స్ కి వాళ్ళ స్ట్రీమ్ ని బట్టి, వాళ్ళ డిఫరెంట్ గ్రూప్స్ ని బట్టి మా దగ్గర డిఫరెంట్ కోర్సెస్ అనేవి అవైలబుల్ గా ఉన్నాయండి. బీబీఏలో 3 స్పెషలైజేషన్స్ ఉన్నాయి. బీకామ్ కంప్యూటర్స్ అవైలబుల్ గా ఉంది. సైన్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చే స్టూడెంట్స్ కి అయితే బీఎస్సీ ఫుడ్ టెక్నాలజీ, బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ అవైలబుల్ గా ఉంది. అలాగే బ్యాచిలర్స్ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అవైలబుల్ గా ఉంది. డిగ్రీ లేదా బీటెక్ కంప్లీట్ చేసుకున్న స్టూడెంట్స్ కి అయితే పీజీ లెవెల్లో మా దగ్గర ఎంబీఏ కోర్సెస్ అవైలబుల్ గా ఉన్నాయండి. ఎంబీఏలో 4 స్పెషలైజేషన్స్ మన దగ్గర అవైలబుల్ గా ఉన్నాయి. ఒకటి హెచ్ఆర్, ఫినాన్స్, మార్కెటింగ్ అండ్ ఐటీ. డ్యూయల్ స్పెషలైజేషన్ చేయాలి అనుకుంటే, మీరు టైం అండ్ మనీ సేవ్ చేయాలనుకుంటే మీరు రైట్ చాయిస్ సన్ కాలేజ్ అని నేను చెప్తాను. డ్యూయల్ స్పెషలైజేషన్ ఆఫర్ చేసే కాలేజెస్ చాలా రేర్ గా ఉంటాయి అన్నమాట. హెచ్ఆర్ సైడ్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది, ఐటీ సైడ్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది, లేదా ఫినాన్స్ సైడ్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది, లేదా ఐటీ సైడ్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది కొంతమంది స్టూడెంట్స్ కి. సో అలాంటి స్టూడెంట్స్ కి బెస్ట్ చాయిస్ సన్ కాలేజ్ అండి. సో డ్యూయల్ స్పెషలైజేషన్ కూడా మా దగ్గర చేయొచ్చు. అలాగే ఎంబీఏలో టూరిజం అండ్ హాస్పిటాలిటీ మేనేజ్మెంట్, అంటే చిన్నప్పటి నుంచి హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చదువుకోవడం చాలా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది, కానీ సమ్హౌ ఎక్కడో మిస్ అయిపోతారు చదువుకోవడం. పీజీ లెవెల్లో ఈ కోర్స్ మనకి ఆఫర్ చేస్తున్న ఒకే ఒక్క కాలేజ్ 2 తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కూడా సన్ కాలేజ్ మాత్రమే అండి. ఓకే మేడం, ఐఐపి అంటే ఏంటి? ఐఐపి యొక్క ప్రత్యేకత, అలాగే దానివల్ల ఉపయోగాలు ఏంటండి? ఐఐపి అంటే ఇండస్ట్రీ ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్స్ అండి. అంటే మన ఇవే ట్రెడిషనల్ కోర్సెస్ని మనం ప్రతి కోర్స్ని కూడా ఇండస్ట్రీస్తో సమ్మిళితం చేస్తాము. అంటే మావి 9 కాలేజెస్ ఉన్నాయండి ఆల్ టుగెదర్ 2 తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కూడా. అంటే హైదరాబాద్లో 5 కాలేజెస్, అలాగే మనకి ఆంధ్రాలో విశాఖపట్నంలో అయితే 4 కాలేజెస్ ఉన్నాయి. హైదరాబాద్లో ఉన్న 5 కాలేజెస్ కూడా ఉస్మానియా అఫిలియేటెడ్, ఆంధ్రాలో ఉన్నవైతే ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ అఫిలియేటెడ్ అండి. అంటే ప్రతి యూనివర్సిటీ కూడా బెస్ట్ పాసిబుల్ ఎడ్యుకేషన్ ఇవ్వాలి, బెస్ట్ ఎక్స్పోజర్ ఇవ్వాలి స్టూడెంట్స్కి అని డెఫినెట్గా సిలబస్ని బాగా డిజైన్ చేస్తాయి. బట్ స్టిల్
మనకి ఇప్పుడున్న ప్రజెంట్ సినారియోలో ఎకనామికల్ గా, ఫినాన్షియల్ గా, టెక్నాలజీ పరంగా చూసుకుంటే చాలా ఫాస్ట్ గా చేంజెస్ జరుగుతున్నాయి. సో ఆ ఫాస్ట్ చేంజెస్ ని మన స్టూడెంట్స్ కనుక కోపప్ చేసుకోవాలి అంటే అకాడమిక్ నాలెడ్జ్ మాత్రమే సరిపోదు, వాళ్ళకి ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ అనేది తప్పనిసరిగా అవసరం అన్నమాట. సో మన దగ్గర చదివే ప్రతి స్టూడెంట్ ని కూడా మనము ఇండస్ట్రీ విజిట్స్ కి తీసుకెళ్తాము. అంటే వాళ్ళు ఏ కోర్స్ అయితే చేస్తున్నారో ఆ కోర్స్ రిలేటెడ్ ఇండస్ట్రీకి మనం తీసుకెళ్తాం. వాళ్ళకి కళ్ళకు కట్టినట్టు చూపించడం ద్వారా వాళ్ళకి ఏమవుతుంది, సబ్జెక్ట్ మీద ఎక్కువ గ్రిప్ వస్తుంది, ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ వస్తుంది, లేదా అక్కడికక్కడ డౌట్ వచ్చినా కూడా ఇండస్ట్రీ ఎక్స్పర్ట్స్ ఉంటారు కాబట్టి వాళ్ళు క్లారిఫై చేసుకోవచ్చు. అలాగే మనం ఇండస్ట్రీస్ తీసుకెళ్లి చూపించడమే కాకుండా మన ఇండస్ట్రీస్ నుంచి కూడా మనం గెస్ట్ లెక్చర్స్ ని పిలుస్తామండి. వీకెండ్స్ వాళ్ళు ఫ్రీగా ఉంటారు కాబట్టి అప్పుడు ఏమవుతుందంటే వీళ్ళు ట్రెడిషనల్ గా వీళ్ళు అంటే థియరిటికల్ గా వీళ్ళు క్లాసెస్ లో నేర్చుకుంటున్న చదువు ఏదైతే ఉందో ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ సినారియోలో రియల్ టైమ్ గా వాళ్ళు ఎలా వాటిని అనలైజ్ చేసుకోవచ్చు, ఎలా యూటిలైజ్ చేసుకోవచ్చు అనేది ఈ గెస్ట్ లెక్చర్స్ వల్ల వీళ్ళకి చాలా హెల్ప్ అవుతుందండి. అట్ ద సేమ్ టైం ఇంటర్న్షిప్స్ అండి. మన దగ్గర డిగ్రీ చదివే స్టూడెంట్స్ అయితే 18 years కంప్లీట్ అయితే సెకండ్ ఇయర్ లోనే వాళ్ళు ఇంటర్న్షిప్స్ కి వెళ్ళిపోతారు. ఎంబీఏ స్టూడెంట్స్ అయితే వీళ్ళు కూడా 3rd సెమిస్టర్ నుంచే ఇంటర్న్షిప్స్ కి వెళ్ళిపోతారు. ఇంటర్న్షిప్స్ అంటే చదువుకునేటప్పుడే వీళ్ళు జాబ్ చేస్తారండి. వీళ్ళకి ఎలా ఉంటుందంటే డిగ్రీ స్టూడెంట్స్ కి అయితే మినిమం స్టైఫండ్ వచ్చేసి 5,000 నుంచి 15,000 అలాగే 20-25,000 ఎర్న్ చేస్తున్న స్టూడెంట్స్ కూడా ఇంటర్న్షిప్ టైంలోనే ఉన్నారు. ఇంకా పీజీ లెవెల్లో చూసుకుంటే మినిమం 20,000 to 25,000 నుంచి స్టార్ట్ చేస్తే 30,000, 35,000 ఎర్న్ చేస్తున్న స్టూడెంట్స్ కూడా ఉన్నారండి. ఇంటర్న్షిప్స్ ఎందుకు అంటే చదువుకుంటూ జాబ్ చేయడం అనేది డెఫినెట్ గా కష్టం కదా. ఇది ఎందుకు ఇలాంటి కరికులం మేము డిజైన్ చేసామంటే వెరీ యూనిక్ కరికులం అండి. ఇది మీరు ఎక్కడ చూడరు. అంటే వీళ్ళకి సబ్జెక్ట్ మీద అంటే వాళ్ళ సబ్జెక్ట్ రిలేటెడ్ ఇంటర్న్షిప్పే మనం ఇప్పిస్తాం కాబట్టి సబ్జెక్ట్ మీద వీళ్ళకి ఎక్కువ గ్రిప్ వస్తుంది, ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ వస్తుంది, రియల్ టైమ్ ఎక్స్పీరియన్స్ వస్తుంది. అలాగే వీళ్ళు ఇన్ని రోజులు వర్క్ చేసినందుకు ఎక్స్పీరియన్స్ సర్టిఫికెట్స్ కూడా ఉంటాయి, అట్ ద సేమ్ టైం ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా ఉంటుంది. అంటే వీళ్ళు రేపు డిగ్రీ కంప్లీట్ చేసుకున్నా, పీజీ కంప్లీట్ చేసుకున్నా, కార్పొరేట్ కంపెనీస్కి కానివ్వండి ఎక్కడికైనా ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళినప్పుడు వీళ్ళ ఎక్స్పీరియన్స్ సర్టిఫికేట్స్ కూడా వాళ్ళకి కనిపిస్తాయి కాబట్టి వీళ్ళకి బెటర్ ప్లేస్మెంట్స్ వస్తాయి. అలాగే వీళ్ళకి ట్రైనింగ్ అవసరం లేదు, ప్రొబేషన్ అవసరం లేదు, చదువుకునేటప్పుడే వాళ్ళు ఇదంతా తెలుసుకుంటారు. సో బెటర్ ప్యాకేజెస్ రావడానికి ఇంత కష్టపడాలని నేను చెప్తూ ఉంటానండి. దానికి తప్పకుండా స్టూడెంట్స్ రెగ్యులర్గా కాలేజ్కి రావాలి, 85% అటెండెన్స్ మెయింటైన్ చేయాలి, మంచి పర్సంటేజ్తో పాస్ అవ్వాలంటే మా కరికులంని తప్పకుండా ఫాలో అవ్వాలండి. ఓకే మేడం, అయితే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కంప్లీట్ చేసిన వాళ్ళకి అవకాశాలు ఎలా ఉంటాయి, లైక్ ప్లేస్మెంట్ కానీ శాలరీ పరంగా కానీ వాళ్ళకి ఎలా ఉంటుంది? హోటల్ మేనేజ్మెంట్ మేము 2 levels లో అందిస్తున్నామండి. ఒకటి డిగ్రీ లెవెల్లో, ఒకటి పీజీ లెవెల్లో. డిగ్రీ లెవెల్లో చదువుకునే స్టూడెంట్స్కి అయితే మేము మార్నింగ్ ఇంటర్న్షిప్స్ ఇప్పించమండి, ఈవినింగ్ పార్ట్ టైం జాబ్స్కి ఎంకరేజ్ చేస్తాము. వీళ్ళకి ప్రాక్టికల్స్ ఉంటాయండి. అంటే వీళ్ళకి 4 subjects ఉంటాయి. ఫుడ్ ప్రొడక్షన్, హౌస్ కీపింగ్, అలాగే ఫ్రంట్ ఆఫీస్ అండ్ సర్వీస్ అన్నమాట. ఈ 4 subjects ఉంటాయి. సో దానికి సంబంధించిన ప్రాక్టికల్స్ మార్నింగ్ ఉంటాయి కాబట్టి ప్రాక్టికల్స్ మిస్ అయితే వాళ్ళు టోటల్ ఎంటైర్ సబ్జెక్ట్ మిస్ అయిపోయినట్టు. సో మేము ఈవినింగ్ పార్ట్ టైం జాబ్స్కి ఎంకరేజ్ చేస్తాం వీళ్ళని. చాలా బాగుంటుందండి వాళ్ళ ఫ్యూచర్. మీరు తెలుసు లాస్ట్ 4-5 yearsలో ఎంత బాగా బూమ్ అయిందో ఈ ఇండస్ట్రీ అనేది, హోటల్ ఇండస్ట్రీ అనేది. థీమ్డ్ రెస్టారెంట్స్ చూస్తున్నాం మనం, మంచి మంచి బేకరీస్ చూస్తున్నాం, క్లౌడ్ కిచెన్స్ చూస్తున్నాము, కొత్త కొత్త స్టార్టప్స్ వస్తున్నాయి. ఇలా అండి డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ అంటే స్టూడెంట్స్ కూడా చాలా ఇన్నోవేటివ్గా అయిపోయారండి. అంటే జాబ్స్ ఎంత బాగా చేస్తున్నారో అట్ ద సేమ్ టైం వాళ్ళ ఓన్ బిజినెసెస్ స్టార్ట్ చేసుకొని అంతే సక్సెస్ అవుతున్నారు అనమాట. తక్కువ ఇన్వెస్ట్మెంట్తో ఎక్కువగా వీళ్ళు సంపాదించే అవకాశాలు కూడా హోటల్ మేనేజ్మెంట్ స్టూడెంట్స్కి ఉన్నాయండి. అంటే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చదువుకుంటే ఓన్లీ షెఫే అవ్వాలని ఏం లేదండి. 4 departments ఉంటాయి కాబట్టి వాళ్ళ కోర్ సబ్జెక్ట్స్ ఆ డిపార్ట్మెంట్స్లో ఏదైనా సరే వాళ్ళు చూస్ చేసుకోవచ్చు. ఫ్రంట్ ఆఫీస్లో వాళ్ళు చేయొచ్చు, ఏవియేషన్ ఇండస్ట్రీలో వర్క్ చేయొచ్చు, షిప్స్లో వర్క్ చేసుకోవచ్చు, రైల్వేస్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ జాబ్స్ చేసుకోవచ్చు, గవర్నమెంట్ జాబ్స్ చేసుకోవచ్చు. ఇలా అండి. అంటే ఒక సెక్టార్కి వీళ్ళేం పరిమితం అవ్వాల్సిన అవసరం లేదండి. చాలా బాగుంటుంది ఫ్యూచర్ అయితే. రైట్ మేడం, ఒక కాలర్ ఉన్నారు, కాల్ తీసుకుందాం. ఓకే. గీత గారు నమస్తే అండి. హలో గీత గారు, క్రాంతి గారు ఉన్నారు, మాట్లాడండి. గీత గారు నమస్తే అండి. గీత గారు లైన్ లో ఉన్నారా? గీత గారు టీవీ చూడకుండా డైరెక్ట్ గా ఫోన్ లో మాట్లాడండి.
గీత గారు మీ డౌట్ ఏంటో క్రాంతి. చాలా కష్టం అండి. ఎందుకంటే మేము 150 కంపెనీలకి పైగా చాలా అంటే కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్ ఏంటి, మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్ ఏంటి, 5 స్టార్ హోటల్స్ ఏంటి, ఇలా డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ అంటే అన్ని మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్స్ కానివ్వండి, ఇలా బ్యాంక్స్ కానివ్వండి, అన్నిటితో మేము టైఅప్ అయి ఉన్నామండి. సో అన్నిట్లో కూడా మా స్టూడెంట్స్ వాళ్ళు మంచి ఇంటర్న్షిప్స్ చేస్తున్నారు, జాబ్స్ చేస్తున్నారు. అంటే వాళ్ళ స్ట్రీమ్ని బట్టి మనం జాబ్స్ ఇప్పిస్తూ ఉంటాం. కాబట్టి బీబీఏ స్టూడెంట్స్ అనుకోండి, వాళ్ళు మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్లో ఉన్నారు. బ్యాచిలర్స్ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ స్టూడెంట్స్ అయితే వాళ్ళు హోటల్స్లో 5 స్టార్ హోటల్స్లో వర్క్ చేస్తున్నారు. బీఎస్సీ స్టూడెంట్స్ అనుకోండి, వాళ్ళు కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్లో వర్క్ చేస్తున్నారు. అలా అండి, అంటే ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ దేర్ ఇంట్రెస్ట్. మనం వాళ్ళకి ఇంటర్న్షిప్స్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తూ ఉంటామండి. అంటే మినిమం 5,000 నుంచి స్టార్ట్ చేస్తే వాళ్ళు 20,000 వరకు ఎర్న్ చేయొచ్చు. డిగ్రీ స్టూడెంట్స్ అయితే, పీజీ స్టూడెంట్స్ అయితే 20,000 నుంచి వాళ్ళకి ఇంటర్న్షిప్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది. సో వాళ్ళకి అంటే 35-40 కూడా వాళ్ళు ఎర్న్ చేస్తున్నారండి డ్యూరింగ్ ద ఇంటర్న్షిప్స్. ఓకే, అలాగే ఎంబీఏ అండ్ బీబీఏ చేయడం ద్వారా ఉద్యోగ అవకాశాలు ఎలా ఉంటాయి అంటారు? బీబీఏలో మాకు 3 స్పెషలైజేషన్స్ మా కాలేజ్లో అవైలబుల్గా ఉన్నాయండి. అంటే ఫినాన్స్ సైడ్ కానివ్వండి, మార్కెటింగ్ సైడ్ కానీ, లేదా హెచ్ఆర్ సైడ్ వెళ్ళాలి అనుకునే స్టూడెంట్స్కి బీబీఏ జనరల్ చాలా బాగా సూట్ అవుతుందండి. అలాగే బీబీఏ బిజినెస్ అనలిటిక్స్, ఇది ఇంకొక బ్యూటిఫుల్ కోర్స్, అంటే షార్ట్ కట్ టు ద సాఫ్ట్వేర్ ఇండస్ట్రీ అని కూడా మనం చెప్పచ్చు. అంటే బిజినెస్ అనలిస్ట్, ప్రతి కంపెనీకి కూడా బిజినెస్ అనలిస్ట్ అనే వాళ్ళు చాలా కీ రోల్ ప్లే చేస్తారండి. సో బీఏ చదువుకున్న స్టూడెంట్స్ బిజినెస్ అనలిస్ట్ అవ్వచ్చు, లేదా మేనేజ్మెంట్ సైడ్ వెళ్ళొచ్చు, లేదా రన్నింగ్ సాఫ్ట్వేర్ కోర్స్ ఏదైనా నేర్చుకుని వీళ్ళు చక్కగా సాఫ్ట్వేర్ ఇండస్ట్రీ సైడ్ కూడా వీళ్ళు వెళ్ళి సెటిల్ అయిపోవచ్చు అండి. బీబీఏ ట్రావెల్ అండ్ టూరిజం కోర్స్ చదివే స్టూడెంట్స్ అయితే వీళ్ళు టూరిజం డిపార్ట్మెంట్స్, ట్రావెల్ ఏజెన్సీస్, అలాగే ఎయిర్పోర్ట్స్ లో వర్క్ చేసుకోవచ్చు, పాస్పోర్ట్ ఆఫీసర్స్, ఎంబసీస్, కాన్సులేట్స్, ఇలా మంచి జాబ్స్ వీళ్ళకి వస్తాయండి. అలాగే ఎంబీఏ స్టూడెంట్స్ వీళ్ళు రిలేషన్షిప్ మేనేజర్స్ అవ్వచ్చు, అసిస్టెంట్ మేనేజర్స్, హెచ్ఆర్ సైడ్ వెళ్ళొచ్చు, ఫినాన్స్, ఐటీ, అలాగే మార్కెటింగ్ సైడ్ ఇలా అండి. అలాగే టూరిజం అండ్ హాస్పిటాలిటీ చదివే స్టూడెంట్స్ అయితే మేనేజ్మెంట్ అంటే ఎంబీఏలో వీళ్ళు కూడా అండి వీళ్ళు వేర్ హౌసెస్ మేనేజర్ లాగా, లేకపోతే ఫుడ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్స్ కి మేనేజర్స్ అవుతారు. వీళ్ళు ఫుడ్ ఇండస్ట్రీస్ ఉంటాయి, అక్కడ క్వాలిటీ కంట్రోల్లో కూడా వీళ్ళు వర్క్ చేస్తూ ఉంటారు. ఇలా అండి, అంటే ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కొక్క కైండ్ ఆఫ్ అంటే ఈ కోర్సెస్ అన్ని కూడా చాలా మంచి కోర్సెస్. అంటే ప్రెజెంట్ సినారియోలో ఏ చిన్న కంపెనీకైనా కూడా హెచ్ఆర్, ఫినాన్స్, మార్కెటింగ్ ఎంత కామన్, అంటే ఎవర్ గ్రీన్ కోర్సెస్ అని చెప్పచ్చు అనమాట. వీళ్ళకి ఆపర్చునిటీస్ కూడా అంత విరివిగా ఉన్నాయి. ఒకవేళ అడ్మిషన్ తీసుకోవాలి అనుకుంటే మీరు స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్న నెంబర్కి కాల్ చేసి మీరు తప్పకుండా వివరాలు తెలుసుకోవచ్చు. రైట్ అండి, ఒక కాలర్ ఉన్నారు, కాల్ తీసుకుందాం. నరసింహారావు గారు నమస్తే అండి. నమస్తే మేడం. క్రాంతి గారు ఉన్నారు, మాట్లాడండి. నరసింహారావు గారు నమస్తే అండి, చెప్పండి. నమస్తే మేడం, మా బాబు ఇంటర్ సెకండ్ ఇయర్ కంప్లీట్ అయిందా? ఓకే అండి. ఎంపీసీ చేసాడు, ఇప్పుడు బీబీఏ ఫైనాన్స్ తీసుకుందామని మేడం. ఓ వెరీ గుడ్ అండి. ఇప్పుడు బీబీఏ ఫైనాన్స్ మేము ఉండేది హైదరాబాద్ గుర్రంగూడ. మాకు దగ్గరలో మీరు ఎక్కడ ఉన్నాయి ఏంటి? గుర్రంగూడ అంటే ఎక్కడ వస్తుందండి ఇది ఎగ్జాక్ట్? వనస్థలిపురం. ఓకే, వనస్థలిపురం అయితే మీకు ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్స్ దగ్గర ఉన్న రామ్ నగర్ మీకు దగ్గర అవుతుందండి. మెట్రో స్టేషన్ కి కూడా మీకు అది అవైలబుల్ గా ఉంటుంది. కాబట్టి మీరు చాలా దగ్గర, మీకు ఒకసారి విజిట్ చేయండి రామ్నగర్ బ్రాంచ్ ని, మీకు తప్పకుండా అడ్మిషన్ లభిస్తుంది. రైట్, ఓకే మ్యామ్. సైన్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చే స్టూడెంట్స్ కి మీరు ఏ కోర్సులు అందుబాటులో ఉంచుతున్నారు? ఎస్ అండి, జనరల్గా బైపీసీ స్టూడెంట్స్ అంటే మనం ఏమనుకుంటామో తప్పకుండా వీళ్ళు ఎంబీబీఎస్ డాక్టర్స్ అవ్వాలి అని, అంటే వాళ్ళ డ్రీమ్ కూడా అలాగే ఉంటుందండి. వాళ్ళ పేరెంట్స్ కానివ్వండి, స్టూడెంట్స్ కానివ్వండి, ఎంబీబీఎస్ డాక్టర్స్ అవ్వాలి, ఒక స్పెషలైజేషన్ చేయాలి, సొసైటీలో మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకోవాలి అని చాలా హోప్స్ పెట్టుకుంటారండి. కానీ నీట్లో ఉన్న కాంపిటీషన్ చూస్తే మనకి చాలా భయం వేస్తూ ఉంటుంది. అంటే తప్పకుండా ఎంబీబీఎస్ చేయాలి, వాళ్ళు మంచిగా లైఫ్లో సెటిల్ అవ్వాలి అని మేము కోరుకుంటున్నాము. ఒకవేళ వీళ్ళకి నీట్లో కనుక మంచి ర్యాంక్ రాకపోతే నెవర్ ఎవర్ డిసప్పాయింట్ అండి. మా దగ్గర మంచి ఆల్టర్నేట్ కోర్సెస్ ఉన్నాయి. బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్, అలాగే బీఎస్సీ ఫుడ్ టెక్నాలజీ. ఈ కోర్సెస్ కనుక చేస్తే 21-22 ఏళ్ళు వచ్చేసరికి వీళ్ళు మంచి జాబ్స్కి వెళ్ళిపోతారండి కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్లో.
అంటే డాక్టర్ వీళ్ళు ఫ్యూచర్ డైటీషియన్స్ న్యూట్రిషనిస్ట్ అవుతారనమాట. వీళ్ళకి కూడా సెపరేట్ క్యాబిన్స్ ఉంటాయి, వీళ్ళు కూడా మంచి డాక్టర్స్ లాగా వీళ్ళు గుర్తింపు పొందుతూ ఉంటారనమాట. అంటే వీళ్ళకి ఎలా ఉంటుందంటే అండి, ఎంబీబీఎస్ డాక్టర్స్ అయితే వీళ్ళు 5 years ఎంబీబీఎస్ చేయాలి, దాని తర్వాత 2 years స్పెషలైజేషన్ చేయాలి, ఆ తర్వాత ప్రాక్టీస్ చేయాలి. అంటే ఆల్ టుగెదర్ వీళ్ళకి 7 years కష్టపడి చదివితే కానీ వాళ్ళు ఎర్నింగ్స్ కానివ్వండి, అలాగే ఒక ఇది తెచ్చుకోవడానికి వీళ్ళకి టైం పడుతుంది అనమాట. వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ద బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ 3 years లోనే వీళ్ళు చక్కగా సెటిల్ అయిపోతారు. రిస్క్ కూడా వీళ్ళకు ఉండదు, అంటే ఎమర్జెన్సీ కేసెస్ వీళ్ళు ఏమి అటెండ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు కాబట్టి వీళ్ళ టైమింగ్స్ కూడా చాలా కంఫర్టబుల్గా ఉంటాయి. సో మార్నింగ్ పార్ట్ టైం జాబ్స్, వీడియో కన్సల్టేషన్స్ పెట్టుకోవచ్చు, 9 to 5 వీళ్ళు కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్లో వర్క్ చేసుకోవచ్చు. ఒక 4 years ప్రాక్టీస్ తర్వాత పీజీ కనుక కంప్లీట్ చేసుకుంటే చక్కగా వీళ్ళు ఓన్ క్లినిక్ కూడా వీళ్ళు స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు అండి. లేదు ఫార్మాస్యూటికల్ కంపెనీ సైడ్ వెళ్ళాలి అనుకునే స్టూడెంట్స్ అయితే రీసెర్చ్ స్కాలర్స్గా కూడా మంచి ఉద్యోగాలు వీళ్ళు సంపాదిస్తున్నారండి. బీఎస్సీ ఫుడ్ టెక్నాలజీ కూడా చాలా మంచి కోర్స్. ఇది చదువుకున్న స్టూడెంట్స్ అయితే ఫుడ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఇండస్ట్రీస్లో వీళ్ళకి మంచి మంచి జాబ్స్ వస్తాయి. క్వాలిటీ కంట్రోల్ డిపార్ట్మెంట్లో రీసెర్చ్ స్కాలర్స్గా ఇలాంటి జాబ్స్ అంటే వీళ్ళు సంపాదించవచ్చండి. లేదు గవర్నమెంట్ సైడ్ వెళ్ళాలంటే కూడా వీళ్ళు ఫుడ్ ఇన్స్పెక్టర్స్గా మంచి మంచి జాబ్స్, అంటే ఆపర్చునిటీస్ కూడా అన్ని ఉన్నాయండి. ఫుడ్ ఇన్స్పెక్టర్స్ మనకు తెలుసు చాలా తక్కువ మందే ఉన్నారు, అంటే ఎక్కువగా ఆపర్చునిటీస్ అనేవి వెయిట్ చేస్తున్నాయండి. డెఫినెట్గా వీళ్ళకి చాలా మంచి కోర్సెస్ ఇవి. ఆల్టర్నేటివ్ ఇవి ఒక్కసారి మీరు తెలుసుకోవాలనుకుంటే మా వెబ్సైట్ విజిట్ చేయండి, ఆ వెబ్సైట్లో అన్ని వివరాలు ఉన్నాయి. రైట్ మేడం, ఇంకొక కాలర్ ఉన్నారు, కాల్ తీసుకుందాం. శ్రీలీల గారు నమస్తే అండి. శ్రీలీల గారు హలో, టీవీ చూడకుండా డైరెక్ట్ గా క్రాంతి గారితో మాట్లాడండి, మీకున్న డౌట్ ఏంటో అడగండి. నమస్తే అండి. హలో నమస్తే అండి, చెప్పండి. అదే మేడం, మాది డిగ్రీ కంప్లీట్ అయింది, నెక్స్ట్ ఏంటి అని. వెరీ గుడ్ అమ్మా. డిగ్రీలో ఏం చదువుకున్నారు? డిగ్రీలోనా బిఏ చేసామని. బిఏ చేశారు, వెరీ గుడ్ అండి. ఎంబీఏలో 2 స్పెషలైజేషన్ ఉన్నాయండి మన కాలేజ్లో, చాలా బాగుంటుంది. మీకు అంటే ఫినాన్స్ సైడ్ కానీ, మార్కెటింగ్ సైడ్ కానీ, హెచ్ఆర్ ఆర్ ఐటీ సైడ్ వెళ్ళాలంటే కూడా ఒక బెస్ట్ ఆపర్చునిటీ. మేము 2nd year నుంచే మీకు ఇంటర్న్షిప్స్ ఇప్పించేస్తాము, చక్కగా మీరు చదువుకుంటూ జాబ్ చేసుకుంటారు. అంటే 2nd yearకి వచ్చేసరికి మీ చేతిలో జాబ్ ఉంటుందన్నమాట. సో మీరు టెన్షన్ పడాల్సిన అవసరం లేదు. ఒకసారి 857957 ఒకసారి కాల్ చేయండి. ఓకే అండి, ఇంకొక కాలర్ ఉన్నారు, తీసుకుందాం. సత్యనారాయణ గారు నమస్తే అండి. నమస్తే మేడం. ఇప్పుడు ఈ ఫుడ్ టెక్నాలజీ ఉంది కదా మేడం, చెప్పండి అండి. ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్, చెప్పండి అండి. అది 10th class మీద మేడం, ఇంటర్మీడియట్ కదా? ఇంటర్మీడియట్ అండి, బైపీసీ కంప్లీట్ చేసుకున్న స్టూడెంట్స్ కి బాగుంటుందండి. ఓకే, 10th కంప్లీట్ అయిన తర్వాత అనుకుంటా అండి. 10th కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ఈ కోర్సెస్ మాత్రం ఇంటర్ లెవెల్లో బైపీసీ చదువుకుని ఉన్న స్టూడెంట్స్కి అయితే ఈ కోర్సెస్ యాప్ట్గా ఉంటాయండి. ఓకే, అలాగే మీ సంస్థ ఎలాంటి ఇంటర్నేషనల్ ప్రాజెక్ట్స్ని అందుబాటులో ఉంచుతుందండి? ఇంటర్నేషనల్ ప్రాజెక్ట్స్ అంటే చదువుకునే మా దగ్గర జాయిన్ అయిన ప్రతి స్టూడెంట్కి కూడా ఇంటర్నేషనల్ ఎక్స్పోజర్ అందించాలన్న ముఖ్య ఉద్దేశంతో మేము ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్, అంటే ఫ్రీగా మేము ఇంటర్నేషనల్ స్టడీ టూర్కి తీసుకెళ్తాము. సింగపూర్ కానీ, థాయిలాండ్ కానీ, మలేషియా కానీ, దుబాయ్ కానీ, ఏదో ఒక ప్లేస్కి మాత్రమే 5 నుంచి 7 రోజుల పాటు మేము తీసుకెళ్తామండి. వాళ్ళతో పాటు ప్రొఫెసర్స్ కూడా ఉంటారు. చక్కగా వీళ్ళని తీసుకెళ్ళి మొత్తం అక్కడ ఉన్న ఇండస్ట్రీస్ ఎలా ఉన్నాయి, అసలు అక్కడ వర్క్ కల్చర్ ఎలా ఉంది, అలాగే కల్చర్ ఎలా ఉంది, లాంగ్వేజ్ ఎలా ఉంది, ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళు అక్కడంతా తిరిగి వాళ్ళు నేర్చుకుంటారండి. అలాగే ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ అండ్ ఇంటర్నేషనల్ ట్రైనింగ్స్ మేము అందిస్తున్నాము. లాస్ట్ 1 yearలో 550+ స్టూడెంట్స్కి, మా సన్ కాలేజ్ స్టూడెంట్స్ని మాత్రమే మేము అబ్రాడ్ పంపించడం జరిగింది. యుఎస్, యూకే, కెనడా, ఆస్ట్రేలియా, దుబాయ్, మారిషియస్, ఇలా న్యూజిలాండ్, ఇలా అన్ని కంట్రీస్లో మా స్టూడెంట్స్ చక్కగా 20,000 మందికి పైగా చక్కగా పాస్డ్ అవుట్ అయ్యి అక్రాస్ ద గ్లోబ్ పనిచేసుకుంటున్నారండి. మంచి మంచి శాలరీస్ తోటి మినిమం 75,000 నుంచి స్టార్ట్ చేస్తే మాక్సిమం వీళ్ళకి 2.2 lakh 2.3 lakh వరకు పర్ మంత్ ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ ఎర్న్ చేస్తున్న స్టూడెంట్స్ ఉన్నారండి.
సో ఇంటర్నేషనల్ ప్రాజెక్ట్స్ ఇవి కాకుండా ఇంటర్నేషనల్ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ అని, ఇంటర్నేషనల్ ఎక్స్చేంజ్ ప్రోగ్రామ్స్ అని ఇవన్నీ మేము చేస్తాం. ఎందుకంటే ఇది ఎలా పాసిబుల్ అవుతుందంటే మా దగ్గర డెడికేటెడ్ ట్రైనింగ్ అండ్ ప్లేస్మెంట్ సెల్ ఉండటం వల్లే ఇవన్నీ పాసిబుల్ అవుతున్నాయండి. ఆ వివరాలు మీరు తెలుసుకోవాలంటే ఒకసారి మా వెబ్సైట్ని విజిట్ చేయండి. రైట్, థ్యాంక్ యూ క్రాంతి గారు. ఎవరైతే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేయాలి అనుకుంటున్నారో వాళ్ళకి చక్కటి సలహాలు సూచనలు